नमस्कार मो दीपक सेनापति आज शुणा मनोज दास परिवेशित गोटे चमत्कार कहानी भाग्य विजेता राजपुत्र परिवेशन परशुराम बेहेरा। अगना अगनी वनस्थ भितरे गोटे छोटिया कुड़ियारे ता माँ सहित रहुथिला पिलाटीए ना तार कुमार। आखपाखरे जनमानवंक बसती नथिला। जुआड़े अनेइले देखा जाए केवल सबुज गछलता, कला नील पहाड़ पर्वत, कुळुकुळु झरणा, नाना जातिर जीवजंतु और केते जातिर पक्षी। कुमार प्रतिदिन संज बेले बनस्थर विभिन्न स्थान रे जालटीए बिछेई दे आसुथाए आउ सकाले जाई से देखुथाए गोटिए ना गोटिए हरिण जाल रे धरा पड़िछि। 2-3 दिन अंतर रे बनस्थ सेपारी गाँव गोटे बेपारी आसी हरिण मानू नहीं जाउथाए। बदल रे कुमार आउ ता माँ पाई लुगापटा खाइबा जिनिस ओ केबे केबे कुमार पढ़िबा पाई तालपत्रर पोथी खंडिए खंडिए दे जाउथाए। थरे थरे दूर दूरांतर गाँव कुमारर निज बयसर केतोटी पिला बनस्थ भितर को आसुथिले फलमूल झिंक काठी आउ मयूर पुछ संग्रह करने। सेमाने कुमार को खूब भल पाउथिले। दिने सेमाने कहिले, कुमार तमे सिना सबुदिन आम सांगरे खेलंत किंतु तमे तो रहिलो बण भितरे। आमे ताऊ जेतेबेले इच्छा हब बण भितर को आसी पारिबोनी ना। तमे काहेकि ए बण छाड़ी गाँव रे जाई आम सहित न रहिबो? एमितिका निर्जन स्थान रे रही तमे की आनंद पाउछ? से दिन सांगसाथी माने चलीगला परे कुमार ता माँ पाखकु दौड़ी जाई कहिला, माँ आमे ए बणटारे काहेकि पड़ीचे? मो सांग माने सब गाँव रे रहंती निज निज आखपाखरे। जेतेबेले तांकर मन हुए से माने एकजुट ही खेलंती। आमे जाई सेमानक पाखरे काहेकि न रहिबा? माँ बहुत समय धरि नीरव रहिले। कुमार पुणी थरे सेई कथा पचारला। एथर माँ कहिले, पुओरे केवल तू आज एतिकी जानी था, आमको ए बनस्तर ही जीवन कटेबाकू पड़िबो। गाँ गहल रे जाई रहिबा आम पक्षरे केबे निरापद हबनी। मु आउ तते बेसी किछि कहि परिबेनी। कुमार किंतु जिद्दी कला, ना माँ मते आज तुमको सब कथा कहबाकू पड़िबो। मो सुनाटा परा, अधिक कथा जानिले तो मन खराब हबो। माँ कहिले। कुमार दृढ़ कंठरे कहिला, कदापि नुह माँ, मु तुमको जवाब दउची। तमे जेते जहा कहिले भी मु केबे मन खराब करिबिनी। माँ पुणी किछि समय नीरव रहिले। एथर किंतु ताको आखिरु धार धार लुह गड़ी आसिला। कुमार माँ का आखिरु लुह पोछि देई कोमल कंठरे कहिला, माँ जदि सबु कथा कहिबाकू तुमको कष्ट होउची तेबे किछि कहिबा दरकार नहीं। किंतु दीर्घ निश्वास छाड़ी माँ कहिले, ना कुमार, मु भाबुची तू बरं सबु कथा जानी रखिबा दरकार। ताहले तू निजे सतर्क हेई चलप्रचल करिबू। तापरे माँ कहिबा आरंभ कले, तते जेतेबेले मात्र वर्षटीए बयस सेई दिन ठारू आमे आसी ए बण भितरे रहिचु। तेणु ता पूर्वरु आमे कोउठी थिलु से कथा तू केबे मने पकई परिबुनी। तू सुनिले आश्चर्य हबु। आमे ता पूर्वरु गोटे विराट प्रासाद रे रहुथिलु। तो बापा थिले ए राज्यर राजा। तांकर एकमात्र संतान हिसाब रे वर्तमान तू ए राज्यर राजा ही थांतु। किंतु विधि आमर बाम हैला। जो रातिरे तोर जन्म हैला सेई रातिरे सारा नगर सारा राजधानी रे आनंदर सुओ बहीगला। किंतु तते जन्म दे सारिबा परे मु गभीर निदरे सोई पड़िथिली। मझी रातिरे जेतेबेले मोर निद भांगिला सेतेबेले मोर परिचारिका माने सोई पड़ी थांती। मु सेतेबेले धीरे धीरे आखि खोलिली। हठात विस्मित ही मु देखिली जे एक आलोकमय पुरुष मो सेज पाखरु चली जाउचंती। शिशुटीए जन्म होबा परे विधाता पुरुष आसी शिशुर कपाଳରେ तार भाग्यलिपि लेखि देई जांती। विधाता पुरुष अवश्य साधारणतः अदृश्य भाव जीवा आसिबा करंती, किंतु थरे थरे दैवात से देखा जांती मध्य। जहांकु मु देखिली से जे सेई विधाता पुरुष एई कथा अनुमान करी मु तत्क्षणात उठी जाई तांको आगरे बसी पड़िली। आउ तो कपाଳରେ कौन लेखा हैला बोली जानिबाकू चाहिली। से कथा कहबाकू मना करदेले। मु किंतु कथाटाकू निश्चय शुणिबी बोली जिद धरी बसिली।
ସେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି କହିଲି। ଅବଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଜୀବନ ଗରିବ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହବ ବୋଲି ତୋ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ଷଟିଏ ନ ପୁରୁଣୁ ତୋ ବାପା ମରିଗଲେ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ସେ ତତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ରାଜ୍ୟଠାରୁ ତୋ ଜୀବନ ମୋ ପାଖରେ କୋଟି ଗୁଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଭାସ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ତତେ ଧରି ମୁଁ ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଏଇ ଦେଶର ରାଜା। ଆମେମାନେ ଏଠି ରହିଛୁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏଥର ତୁ ସେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ବିଧାତା ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ଗରିବ ହେଲେ ବି ତତେ କେବେ ଅନାହାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୋ କପାଳରେ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗ ଯାଏ ମୁଁ ଜାଲ ବିଛଉଥିଲି। କେଉଁଦିନ ହରିଣଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ତ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ତୁ ବିଛଉଛୁ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଜାଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ୁଛି। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଯେମିତି ଫାଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପରେ, ତତେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମାର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ମା, ମୋ ହୃଦୟ ଏଇ କଥା ଭାବି ଫାଟି ଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଦିନେ ଥିଲ ରାଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥାନ୍ତ ରାଜମାତା, ଅଥଚ ତମକୁ ଏମିତି ଦିନହୀନ ଭାବରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ଅଧିକ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ମୋତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେଣି, ଆଉ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଥା ବୁଝିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ଥୟ ଧରି ରହିପାରିବିନି ମା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ମୋର ପିତୃରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହବ ମା। ମା କହିଲେ, ପୁଅରେ, ସେ କଥା ସବୁ ଭାବି ଲାଭ ନାହିଁ। ତତେ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହବ ଯାହା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେବି ମା, ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କୁମାର କହିଲା। ମା ତେଣିକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୁମାର ଆଖି ବୁଜି ବସି ରହିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତା ମୁହଁ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଗଲା। ସେ ମାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ମା, ବିଧାତା ପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ପରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ମୋ ଜାଲରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖା ହରିଣ ପଡ଼ିବ? ମା କହିଲେ, ହଁ। କୁମାର କହିଲା, ଭଲ କଥା, ଏଇଠୁ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ ମା। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜରେ କୁମାର ବନସ୍ତର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ 10ଟି ଜାଲ ବିଛଉଥିଲା। ସେଦିନ ସେ କିନ୍ତୁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଛେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ଦେଖାଗଲା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଲରେ ହରିଣଟିଏ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ସେଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଲ ବିଛେଇଲା। ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ସେଥିରେ ହରିଣଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ଆଉ ତଳେ ଜାଲ ନ ବିଛେଇ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ବିଛେଇଲା। ତଥାପି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ହରିଣଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଗଛର ଚୂଡ଼ାରେ ଜାଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିଲା। ତଥାପି ସକାଳେ ସେଥିରେ ହରିଣଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ଯେ କେବଳ ସେଇ ଗଛ ଅଗରେ ଜାଲ ବାନ୍ଧିଲା ତା ନୁହଁ, ସେ ଗଛ ଚାରିପଟରେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଲା। ରାତି ଅଧରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତା ସେଜ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ସିଝି ଯାଇଛି। କୁମାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଆଗନ୍ତୁକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ପୁରୁଷ। ବିଧାତା ପୁରୁଷ ପଚାରିଲେ, ଗଛ ଉପରେ ଜାଲ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ଗଛ ଚାରିପଟରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା, ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ? ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? କୁମାର କହିଲା, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। କେବଳ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀର ଦୁଷ୍ଟାମିର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ବିଧାତା ପୁରୁଷ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ? ଗରିବ ହେଇ ଜୀବନ କଟେଇବା ତମ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ। ଏବେ କୁମାର କହିଲା, ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ କଥା ଯଦି କହୁଛ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ। ମୁଁ କୋଉଠି ଜାଲ ବିଛେଇଲି ନ ବିଛେଇଲି ସେଥିରେ ତମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ବିଧାତା ପୁରୁଷ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା, ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହରିଣଟିଏ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ହରିଣଟିଏ ଟେକି ନେଇ କେଉଁଦିନ ତମ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ତ କେଉଁଦିନ ଗଛ ଚଢ଼ି ମୋତେ ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ହରିଣଟିଏ ଧରି ତମ ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? କୁମାର କହିଲା, ଆଗାମୀକାଲି ମୁଁ ଏ ବନସ୍ତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଛଟି ବାଛି ତାରି ଅଗରେ ମୁଁ ଜାଲ ବାନ୍ଧିବି। ତାପରେ ଗଛର ଚାରିପଟରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଜଳେଇବି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସାରା ଗଛରେ ମୁଁ ତେଲ ବୋଳିଦେବି। ବିଧାତା ପୁରୁଷ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହି ନ ପାରି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇ କ'ଣ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ହସି ହସି ସେ କହିଲେ, ତମେ ବେଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତମରି ମନୋବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତମର ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ ବଦଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୁମାର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା। ସେ ନିଶବ୍ଦ ରଜନୀରେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ କୁମାର କପାଳରୁ ପୁରୁଣା ଲିପିକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଭଲ କଥା ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଗ୍ରାମରୁ କୁମାରର ଖେଳସାଥୀମାନେ ସେଠିକି ଆସିଲେ, କୁମାର ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତା ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା। ସେ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଟିର ଖରାପ ଶାସନରେ ବଡ଼ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କୁମାର ଆଉ ତା ମା ଜୀବିତ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରେଇଲେ। କୁମାର ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ରାଜନଅରକୁ ଫେରେଇ ନେଲେ। ଆଉ କୁମାରକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇ ତାର ଅଭିଷେକ କରେଇଲେ। ରାଜପୁତ୍ର କୁମାର ରାଜା ହେଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, କଣ୍ଢେଇ ଶାଶୁ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବୋହୂଟିଏ ଥିଲା, ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ଅତି ସରଳ। ଯେମିତି ରୂପକୁ ସେମିତି ଗୁଣ। ସେ ତା ଶାଶୁର କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ମାନୁଥିଲା। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଏ। ବୋହୂ 2 ମାଣ ଚାଉଳ ମାପି ନେଇ ଭାତ ବସାଏ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଏ। ବୋହୂ 3 ମାଣ ଚାଉଳ ମାପି ନେଇ ଭାତ ରାନ୍ଧେ। ଦିନେ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଯେତେ ଔଷଧ ଦେଲେ ବି କିଛି କାଟୁ କଲାନି। ବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଏଣିକି କେଉଁଦିନ କେତେ ଚାଉଳରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେବ ବୋହୂଟି ଜାଣିପାରିଲାନି। ଏ କଥା ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିଲା। ସ୍ୱାମୀ କହିବା ମୁତାବକ ଚାଉଳ ମାପି ନେଇ ସେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା। ହେଲେ ବୋହୂଟି ଏଇ କଥା ନୀତି ପଚାରିବାରୁ ଦିନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ରୋଷେଇ ହେଲେ ହଉ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଚାଉଳରେ ରୋଷେଇ ହେବ ଏକଥା ତୁ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ପଚାରିବୁନି। ପଚାରିଲେ ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ। ବୋହୂଟି ଖାଲି ସକେଇ ସକେଇ କାନ୍ଦିଲା। ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ଘରକୁ ଗଲା। କୁମ୍ଭାର ଘରେ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ କହିଲା, ତୁ ତ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିଛୁ। ତୁ ମୋ ମାଆର ମାଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କର। ସେଇ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ବାଁ ହାତ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଥିବ, ଆଉ ଡାହାଣ ହାତ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଥିବ। କୁମ୍ଭାରଟି ବରାଦ ମୁତାବକ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତା ମାଆର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲା। ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଶାଶୁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବୋହୂଟି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ମୋ ଶାଶୁ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଥର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନେଇ ରୋଷେଇ ଘରର ଗୋଟେ ଥାକରେ ସଜେଇ ରଖିଦେଲା। ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳ ହେଲେ ବୋହୂଟି ତା ଶାଶୁର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ବାଁ ହାତ 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲେ ସେ 2 ମାଣ ଚାଉଳରେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଉ ଡାହାଣ ହାତର 3 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲେ ସେ 3 ମାଣ ଚାଉଳରେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିଲା। ଏଣିକି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଖୁସିରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ନୀତି ରୋଷେଇ ସାରି ବୋହୂଟି ଦିନକୁ
ଦିଥର ଶାଶୁର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆଗ ଭାତ ତରକାରୀ ବାଢ଼ି ଦିଏ। ତାପରେ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ମେଲା ଝରକା ବାଟେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ। ଶାଶୁର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ବଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଭାତ ତରକାରୀକୁ ଗୋଟେ କଂସାରେ ପୂରେଇ ନେଇ ପଳାଏ। ବୁକି ବୋହୂ ଏ କଥା ମୋଟେ ଜାଣିପାରେ ନା। ସେ ଭାବେ ତା ଶାଶୁ ସବୁତକ ଭାତ ତରକାରୀ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୁଣିଆ ଅଲଣା ମୋଟେ ବାରୁନାହାନ୍ତି। ବୋହୂଟିର ମନ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଟାଉଁ ଟାଉଁ କରି ଘରର ସବୁତକ କାମ କରି ପକାଏ। ଦିନେ ବସ୍ତାରୁ ସବୁତକ ଚାଉଳ ସରିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲା, କହ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବସ୍ତେ ଚାଉଳ କେମିତି ସରିଲା? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତମ ମା କହିବା ମୁତାବକ ମୁଁ 3 ଚାଉଳ ମାପି ନେଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସବୁଦିନ ତମ ମାଙ୍କୁ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଦିନେ ଦିନେ ତ ମୋ ପେଟ ପୁରେ ନା, ମୁଁ ଅଧା ପେଟ ଖାଏ। ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ତହୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ରାଗିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ମା ଅଧିକ ଅଧିକ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀର ଏପରି କଥାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ନିଆଁବାଣ ହୋଇଗଲା ତା ସ୍ୱାମୀ। ସେ ବୋହୂକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ତା ମାର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ରାସ୍ତା କଳ ବଣକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବୋହୂଟି ବହେ କାନ୍ଦିଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଶାଶୁର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ରାସ୍ତା କଳ ବଣରୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିଲା। କାନିରେ ଧୂଳି ପୋଛି ଦେଲା ଓ ସେଇଟିକୁ କାଖେଇ ଗାଁ ପରେ ଗାଁ ଟପି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ମଝି ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଦିଗଭାଗ କିଛି ଦିଶିଲାନି। ତାକୁ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ିଲା। ସେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ନିଜକୁ ଗଛ ଡାଳରେ ଭଲ କରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। କେବେ ବି ସେ ଶାଶୁର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୋଳରେ ଚାପି ଧରିଥାଏ। ଏମିତି ଏମିତି ରାତି ଅଧ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଦଳେ ନିଶୁଆ କଳା ମୋଟା ଲୋକ ସେହି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେମାନେ ଡକାୟତ ବୋଲି ବୋହୂଟି ଠଉରେଇ ନେଲା। ଡରରେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଡକାୟତମାନେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ଆଣିଥିବା ପୁଟୁଳିକୁ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଲେ। ପୁଟୁଳିକୁ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଥିବା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠିକୁ ବାଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଥିଲା ଥିଲା ଛାନିଆରେ ବୋହୂଟି ହାତରୁ ଶାଶୁର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ଡକାୟତମାନେ। ଡରରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ବୋହୂଟି ବି ଡରରେ ଚେତା ହରାଇ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ତା ଚେତା ଫେରିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗଛ ତଳେ ସୁନାର ଗହଣା ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଆପଣାର ଶାଶୁର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋହୂଟି ଅତି ସାବଧାନରେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ତା ଶାଶୁର ଭଙ୍ଗା ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟେଇ ଏକାଠି କଲା। ତାପରେ ସେ ତା ସାଧ୍ୟ ମତେ ଥୋଡ଼ାଏ ସୁନା ଗହଣା ଓ ଶାଶୁର ଭଙ୍ଗା ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। ପୁଣି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂଟି ସୁନା ଗହଣା ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ତାକୁ ଦେଖେଇଲା, ତା ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ସେ ଖୁସି ହେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘର ଭିତରକୁ କୋଳେଇ ନେଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବାକିତକ ସୁନା ଗହଣାକୁ ଟୋକେଇରେ ପୂରେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସୁନା ଗହଣାତକ ମାପିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଟିର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଗଲୁ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମାନ ଆଣିବୁ, ଆମେ ଗହଣାକୁ ମାପିବା। ହେଲେ ମନେ ରଖିଥା, ମାନରେ କ'ଣ ମପା ହେବ ସେ କଥା କାହାରିକୁ ମୋଟେ କହିବୁନି। ବୋହୂଟି ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ମାଣ ମାଗିଲା। କ'ଣ ମପା ହେବ ବୋଲି ପଡ଼ିଶା ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, କେଜାଣି
ସେ କ'ଣ ମାପିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା। ମାଣ ଦବା ବେଳେ ସେ ମାଣ ତଳେ ଟିକେ ଅଠା ମାରିଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ସୁନା ଗହଣା ମାପିଲେ। ମାପି ସାରି ମାଣ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ମାଣ ତଳେ ଅଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନା ନାକଚଣା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସବୁ ଜାଣିଗଲା। ସେଦିନ ଏକୁଟିଆ ବେଳେ ଗେହ୍ଲେଇ ହେଇ ସେ ବୋହୂଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, କେଇ ମାଣ ସୁନା ଗହଣା କିଲୋ? ଏତେ ସୁନା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ବୋହୂଟି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଅତି ସରଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ସବୁ କଥା ସେ ତା ଆଗରେ କହିଦେଲା। ସେଇ ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତା ସ୍ୱାମୀ କାନରେ ସବୁ କଥା ଫୋଡ଼ିଦେଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ନିହାତି ବୋକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ହୋଇଗଲା, ଆମେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବାନି? ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, କିଏ କହିଲା ହେଇପାରିବାନି? ଆମେ ଅଲବତ ହବା। ମୁଁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ହେବି। ଏଥର ତା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଧରେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗଛ ଡାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବସି ରହିଲା। ସତକୁ ସତ ରାତି ଅଧରେ ଡକାୟତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁନା ଗହଣା ଭରା ପୁଟୁଳି ଆଣି ସେଇ ଗଛ ତଳେ ରଖିଲେ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ତଳକୁ ପକେଇଦେଲା। ଏଥର ପୂର୍ବ ପରି ଡକାୟତମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। ତରତର ହେଇ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠିକୁ ପୁଟୁଳିରେ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକଥା ଡକାୟତମାନେ ଦେଖିଦେଲେ। ସେମାନେ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ବିଧା ଗୋଇଠା ନଧି ଦେଇଗଲେ। କହିଲେ, ବଦମାସ, କାଲି ରାତିରେ ତୁ ଆମ ସୁନା ଗହଣା ନେଇଛୁ, ପୁଣି ଆସିଛୁ ଆଜି ନେବାକୁ? ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଚେତା ଉଡ଼ିଗଲା। ଆସି ଖରାବେଳ ହେଲା, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଫେରିବାରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ହାଲୁକ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ପାଣି ଛାଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଷ୍ଟାମ କଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେବେ ବି ପରଧନକୁ ଲୋଭ କରିବା ଆଉ ମନକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ।